It is not a footpath food market. It is our culture. It is our heritage. So we must protect it. एक्चुअली ये जो बुलडोजर राज कल्चर है ये तो वेस्ट बंगाल का नहीं है, यूपी मॉडल है। देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कॉलेज स्ट्रीट पे और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कॉलेज स्ट्रीट फेमस है अभी बीजेपी की जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है ये होने वाला है कॉलेज स्ट्रीट में। नोटिस आया गड़बड़ी नोटिस नहीं आया जो लिख के आया। तो देखिए पीछे लेफ्ट फ्रंट का प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि ये बुलडोजर पॉलिटिक्स कॉलेज स्ट्रीट में होना नहीं चाहिए इसके वजह से। तो चलिए दुकानदारों से बात करते हैं, रीडर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी सरकार आने के बाद ये जो कॉलेज स्ट्रीट में बुलडोजर चलने वाला है इसको लेकर क्या राय है आम जनता का। दादा आप इतने दिनों से पश्चिम बंगाल में है, इतने सरकार आए चले गए, बट ये जो बोई पड़ा है हम लोग बंगाली में बोई पड़ा बोलते हैं जो चल रहा है बुलडोजर पॉलिटिक्स इसके बारे में क्या बोलना है आप? ये जो बोई पड़ा है ये आवर हिस्ट्री है। आवर हिस्ट्री इज दिस बुक मार्केट। I visited Paris last year. I found there was a big market like this. It is not a footpath food market. It is our culture. It is our heritage. So we must protect it. मतलब ये जो बीजेपी का बुलडोजर पॉलिटिक्स लगातार चल रहा है मतलब सिर्फ बुक के ऊपर नहीं ये जो हॉकर्स के ऊपर भी चल रहा है विदाउट रिहेबिलिटेशन। तो इसके बारे में आपको क्या ये तो आप जानते ही है ये उनका पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है। दिस इकोनॉमिक पॉलिसी में वो लोग जो लोग का बहुत पूंजी नहीं है, जो लोग पूंजीपति नहीं है, उन लोग का व्यवसाय से हटाया जाना है और जिसका पूंजी है वो लोग करता आप जानता है the big market are doing business in the Dum stereo station, but the small dealers are evicted. मेरी पहली बार ये जो नया सरकार आए ये नया सरकार आने के बाद बुलडोजर पॉलिटिक्स हॉकर के ऊपर चल रहा है और ये जो हम लोगों का बोई पड़ा है बंगाली में लोग बोई पड़ा बोलते हैं बुक मार्केट यहाँ पर भी बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये जो बुलडोजर राज कल्चर है ये तो वेस्ट बंगाल का नहीं है, यूपी मॉडल है और बुलडोज कोई गवर्नमेंट बुलडोजिंग कर रहा है स्पेशली हॉकर लोगों के ऊपर और जो छोटे बिजनेसमैन है उनके ऊपर। ये बिल्कुल ही एक अनैतिक चीज है क्योंकि कल हम लोग जादवपुर में थे तो वहाँ पे भी जो ये आया था कि 1988 में एक लॉ आया था जो कि हॉकर लोगों की फॉर्म में कोलकाता हाई कोर्ट से दिया गया था कि तभी बुलडोजिंग या फिर उत्खात हो सकता है जब इन लोगों की मतलब पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन एंड कमर्शियल रिहेबिलिटेशन होगा। तो इसको कंफर्म ना करके अचानक रात में ये जो बुलडोजिंग कल्चर है ये वेस्ट बंगाल की जो एंटायर पॉलिटिकल कल्चर है उसके अगेंस्ट है। स्टेट ये नहीं कर सकता ये मैं सोचती हूँ। दादा বলছি হকার হচ্ছে দোকান এবার বই পড়া বুলডোজার চলবে এরকম একটা বোর্ড ঠিক করেছে। তো বলছে ফুটপাতে কি বইয়ের দোকান থাকলে কোনো অসুবিধা বিজেপির? বইয়ের সাথে বিজেপির সম্পর্ক এখন আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে কারণ এই আরএসএস এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসছে মানে আমরা এতদিন যা ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান পড়ে এসেছি ওরা সেইগুলোকে বদলে দিতে চাইবে। প্রকৃত ইতিহাসের বদলে কিছু গল্প আমাদেরকে ইতিহাস হিসেবে পড়াতে চাইবে। ফলে বই পড়ার দখল নেওয়ার জন্য ওরা ঘুরপথে কিছু চেষ্টা করছে কিনা সেই দিকে আমাদের কড়া নজর থাকবে এবং যারা এই গুজব রটাচ্ছেন আমরা ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের কাছে সেই কথা বলে এসেছি যে এই গুজব যারা রটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে, তাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। শিয়ালদাতে আবার আটকানো যায়নি, বুলডোজার আটকানো যায়নি কিন্তু যাদবপুরে আটকানো গেছে। ফলত এই যে বিরোধীদের জায়গাটা বাকিরা ধরে রাখতে পারছে, বুলডোজারের সামনে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে।
ফলতা বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল যদি আপনি দেখেন এবং তারপরে বুলডোজারের অবৈধ বুলডোজার চালানোর ঘটনা, রেল হকার উচ্ছেদের ঘটনা, বইপাড়ায় এই গুজবের বিরুদ্ধে সব জায়গাতে বামপন্থীরাই লড়ছে। ফলে লড়াইয়ের ময়দান যেটা, এই রাস্তায় বামপন্থীরা অলরেডি বিরোধী হিসেবে এস্টাবলিশড, বাকি কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যেরকম দমদমের ঘটনা বাস্তব, ঠিক তেমনি ভাবে যাদবপুর, সোদপুর, বিরাটি, দুর্গানগর, খড়দা এই জায়গাগুলোতে হকার উচ্ছেদ আটকানো গেছে, এটাও বাস্তব। আমরা বারংবার দাবি করেছি যে পুনর্বাসন দিয়েই হকার উচ্ছেদের ঘটনা করতে হবে, হকারদের লাইসেন্স দিতে হবে এবং গরিব মানুষ যারা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পড়ে বাঁচছেন তাদের পেটে লাথি মেরে কোনো সরকার চলতে পারবে না। एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है, क्योंकि हॉकर्स के ऊपर बुलडोजर पॉलिटिक्स हो गया पश्चिम बंगाल में, अभी कॉलेज स्ट्रीट के ऊपर होने वाला है, वर्बली नोटिस आया है, तो आपको क्या लगता है ये जो फुटपाथ है इसमें से दुकान हटाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमें लगता है कि ये जो दुकान है कॉलेज स्ट्रीट में, इन सब को लेकर हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो जीने का जो मतलब कारण है, ये कॉलेज स्ट्रीट है। तो ये सब दुकान अगर उठ जाएगा, ये सब दुकान अगर चले जाएगा, तो हमारा जो किताब खरीदने का जो इच्छा प्रकाश है, जो इच्छा रहता है, वो थोड़ा सा हट जाएगा और ऑनलाइन पे चला जाएगा। अगर ऑनलाइन बढ़ गया तो ऑफलाइन पे किताब खरीदने के लिए हाँ वो चला जाएगा, वो चला, और कॉलेज स्ट्रीट का जो हेरिटेज है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कॉलेज स्ट्रीट इज इम्पोर्टेंट एंड बोईपाड़ा को लेकर जो हेरिटेज बंगालियों को एक चीज बहुत पसंद है, वो एक कॉफी हाउस और बोईपाड़ा, ये एक हेरिटेज है। तो ये सब अगर चले जाएगा तो हमारे जो एक जनरेशन है, वो जनरेशन का गैप बहुत बढ़ जाएगा। ये जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो जबरदस्ती बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा है, इसके खिलाफ क्या आपको बोलना है? देखिए, फेक न्यूज तो बहुत अभी है। हम लोग अगर थोड़ा सा कॉलेज स्ट्रीट पे घूमने भी जाए तो बहुत फेक न्यूज अंदर जो डर है कि बोईपाड़ा उठ जाएगा, बोईपाड़ा खत्म हो जाएगा, ये तो है। वर्बली तो नोटिस आया है ना? नहीं, वो तो फेक न्यूज है। हम लोग कॉर्पोरेशन में बात भी किए थे, वो लोग पता रहे थे, मतलब हमारे तरीके से कुछ नोटिस नहीं आया। तो ये जो फेक न्यूज एकदम इंटेंशनली वो शेयर हो रहा है, ये एकदम गलत चीज है। और बीजेपी का सरकार जो केंद्र में भी करता है वो है कि ऑनलाइन को लेकर स्टूडेंट लोगों के पास जाना, क्योंकि ऑनलाइन पे अगर जाते हैं तो ऑफलाइन का जो किताब खरीदने के जो इच्छा है वो घट जाता है। तो বইপাড়া ऐसा नहीं चलेगा। দাদা, মৌখিকভাবে নোটিশ দেয়া হয়েছে এখনো পর্যন্ত বইপাড়ায়, হকার উচ্ছেদের পর এবার বইপাড়ায় বুলডোজার চলবে এরকম একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এখন সম্ভাবনা প্রেডিকশন কিছু করছি না, কিন্তু যেটা হচ্ছে গত 9 তারিখে শপথ ইত্যাদি হওয়ার পর থেকে এই কদিনে অন্তত 6 বার এই বইপাড়া জুড়ে এইটা গুজবটা এসছে। প্রথম দিকে আমরা কেউ সবাই ভেবেছি গুজব, পরবর্তীকালে দেখা গেল শুধু গুজব নয়, একাধিক বইয়ের দোকানদার, ছোট প্রকাশক, তারাও পর্যন্ত জেনেছেন এটা হচ্ছে। গত ঈদের দিন এই বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের কয়েকজন মাত্র দোকানদার তাদের কাছে এসেও বলে গেছে কর্পোরেশন থেকে এসছি বলে, কিন্তু কোনো আইডি কার্ড নেই, কোনো পরিচিতি নেই, কোনো ফর্মাল নোটিশ নেই। এইটা গতকাল ইউনিভার্সিটির পাশে নোটিশ টাঙানো হয়েছে বলে সকাল থেকে গুজব চললো, কিন্তু এটা হলো না। কিন্তু যারা আজকেও 4টের সময় মহাত্মা গান্ধী রোডে এই মোহিনীমোহন কাঞ্জিলারের পাশের যে দোকান গলি, সেই গলিতে উচ্ছেদ হবে বলে তারা বলে গেছেন। কারা? নিজেদের বলছে পরিচয় দিচ্ছেন কর্পোরেশনের লোক, কিন্তু কোনো আইডি কার্ড নেই, কোন রকম কোনো নোটিশও ফর্মাল নেই। কর্পোরেশন বড় অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, সেখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন আমরা এরকম ধরনের কিছু করছি না। আমরা শুনেছি অলরেডি কর্পোরেশনের কমিশনার বলেছেন তারাও কিছু করছেন না। তাহলে গুজবটা কারা ছড়াচ্ছে? প্রথমত এইটা দেখতে হবে। এই গুজব ছড়ানোর পেছনে কোনো অভিসন্ধি আছে? এমনি গুজব যাচ্ছে ছড়ছে না, এটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, বইপাড়া স্বাভাবিক কাজকর্ম নষ্ট করা হচ্ছে। এখানকার মানুষের মনে আতঙ্ক, যেটা দমদমে দেখেছে সেই ঘটনার দেখার ছবি মানুষের মধ্যে আছে, এটার সাথে রিলেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা এইটা দেখা দরকার আছে। আর বইপাড়ার অনেক কাজ এই মুহূর্তে বাকি, বইপাড়া ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছে। আমরা বর্ষাকালে দেখেছি একেবারে হাঁটু অবধি জল জমা যায় এবং এই নিকাপ জমা বই নষ্ট হয়। তার থেকে বড় হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকার যে প্রায় 130 কোটি টাকার যে দুর্নীতি এখানে করেছেন, তার জন্য প্রচুর মানুষ এফেক্টেড, ছাত্রছাত্রী এফেক্টেড এবং গোটা বইপাড়া এফেক্টেড। এইগুলোকে নিয়ে ইমিডিয়েট কিছু করার দরকার আছে। এগুলো যাতে করতে না হয় তার জন্য গুজব কিনা, নাকি যারা সরকারে ছিলেন তারা গুজব রটাচ্ছেন, এইটা কিন্তু দেখার ইমিডিয়েট দরকার আছে। ভয়ঙ্কর ঘটনা চলতে পারে না। আমরা এই করতে চাই, সেই করতে চাই, নাগরিক
কেউ কারণ কেনা গোলাম না। মানুষ দীর্ঘদিনের অভ্যাসে, লড়াই, অভিজ্ঞতায় মানুষ নাগরিক এই মনোভাব থেকে চলে এসেছে। নাগরিকদের উপরে নানান রকমের অত্যাচার হয়েছে, আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু নাগরিক টিকে থাকে। আমরা বললাম তুমি ওটা করে এসো, কারণ মুখের কথা কোনো কাজ হয় না। বই হয় এশিয়া থেকে সবাই জানে। এবার এটা ট্র্যাডিশন, আর এই ট্র্যাডিশন শুধু বই বিক্রি করা এবং বই কেনার উপর নির্ভর করছে না। এই ট্র্যাডিশন শুধুমাত্র লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক তাদের একমাত্র উপযুক্ত বিষয় নয়। এটা কেবলমাত্র এখানে যারা বই পড়াশোনা করে শুধুমাত্র তার বিষয় নেই, বড় অর্থনীতি আছে, বড় অর্থনীতি। মানে যেমন অর্থনীতি তেমন সমস্যা, এই দুটোর সঙ্গে সম্পর্কিত কলেজ থেকে বই পড়া এবং বহু সময় অভিযোগ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় আমার ধারণা সবে আমরা কাগজপত্র নিয়ে এসেছে, পরে বলবেন যখন এরকম অ্যাটেম্প হয়েছিল তখন সুনীতি বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষ বিতর্ক ওঠে। তিনি রাস্তায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমাদের সমগ্র এলাকায় এটা হয়, এটাকে নষ্ট করে দিয়ে চলা যায় না, সরকারকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন মুশকিল হয়েছে সরকারও বিরোধীও পাইলে প্রায় শাসক, যদি শাসক একটু কম থাকে তার একটু বাড়তি করাবার মতো ব্যবস্থা হয়, আমরা কত পাবো। নাগপুরের পরিকল্পনাতে সরকার করবে, নাগপুরের পরিকল্পনাতে বিরোধীরা করবে। এখনো বললে নাগপুরের পরিকল্পনাতে সরকার করবে, নাগপুরের পরিকল্পনাতে বিরোধী এটা ওটা করে বিরোধী করবে। এসব রাজনীতি তোমাদের যা থাকে থাকুক, কিন্তু মানুষ তার সংস্কৃতি, তার জীবন, তার চেতনা যুগ যুগ সজ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে বইয়ের বদল দিয়ে আহরণ নিজের জন্য এবং মানুষের জন্য, সমাজের জন্য এবং সংস্কৃতির জন্য তাকে ধ্বংস করার কোন প্রচেষ্টা এখানে নেওয়া যায় না। এটা আমরা দেখছি একই রকম ভাবে আমি রেজিস্ট্রেশনে লিখতে যাচ্ছি, আমি কিছুদিন হয়তো লিখতে যাচ্ছি, এরকম বহু যদি মনে করে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা রেল দপ্তরের জমিটা মানুষের নেওয়া হচ্ছে পরিষেবা এবং সেই পরিষেবার অংশ হিসেবে রেল লাইনে, রেল স্টেশন, রেল প্ল্যাটফর্মের আশেপাশে বাকি যে জায়গা সেটাকে ব্যবহার করা মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার ওদের জীবন জীবিকা করবে, আবার মানুষেরও প্রয়োজন। হকার বসে শুধু হকারের সঙ্গে না, হকার বসে মানুষেরও প্রয়োজন। চলতে চলতে স্টেশনে কারণ শরীরটা খারাপ হলো, আমি মাঝে আসলে একটু বেশি আসলে হাত ধীরে বেলা চলে যাবো, ফাঁকা চত্বর প্ল্যাটফর্মে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলেছে। আমরা সঙ্গীকে সঠিকে সিকিউরিটিকে আমরা ছোটবেলা তো যখন ফেলে আমার জন্য তখন বুঝতাম এই মানুষগুলোই আমাদের পুরুষ হোক মহিলা হোক যাত্রীরা সেই ভারসাম্য তোমার ক্ষমতা হয়ে গেছে বলে বুঝলো বুলডোজার মানে বাবর, বুলডোজার মানে একটা ক্ষমতা দেখানো, বুলডোজার মানে একটা স্বৈরাচারী করছে না হতে পারে। বাংলার মানুষ আছে, নামই সবাই আছে। এটা কেমন একটা হঠাৎ ব্যাপার, ওকে কেন্দ্র করে না বড় ওকে কেন্দ্র করে মানুষ মানুষের প্রয়োজন। মানে ভেবে দেবেন তো গোটা সব করে বলো মুখে কোনো দোকান কম পয়সায় দেবে এমন বিশাল বিশাল বল আপনি যাবেন, উঠবেন, নামবেন, ডাক্তার এক্সট্রা এক্সট্রা কস্ট, হিডেন কস্ট। ওকে মানুষ শিল্পে যায়, আপনাদের কাছে যায়, রাস্তায় ঢাকাকে বিভিন্ন আগে বেশ এই জায়গাটা একটু রাখো, একটু সরিয়ে এইরকম বলে এইরকম হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের ঝিল এখন করতে হবে। মানুষের তাদের অসুবিধা তাকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প নেই, কিন্তু আপনারই আপনাদেরকে বেঁচে দেবো, তার জন্য প্রকল্প আসবে, পারবে না
আমরা দেখছি ভোট রাজনীতিতে লড়াই। ইতিমধ্যেই গোটা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার আশপাশে 68টা স্টেশনকে কেন্দ্র করে হকার এবং স্থানীয় মানুষ তারা একসাথে প্রতিরোধের আহ্বান 68টা স্টেশন মাঝরাতে যখন ভাবতে শুরু করলো তারপরে মাঝরাতে রাত থেকে ছেলেরা পাহারা দিয়ে মেয়েরা পাহারা মানুষ পাহারা কখনো ঠেকে গেছে কখনো ঠেকে থাকে সেটি দমদমের পুরোটা ঠেকানো যায় না। আজকে যাদবপুরে ঠেকানো যায় শুধু আবার দেখি চেষ্টা করবে চেষ্টা করে আবার ঠেকানো হবে। মানুষ ছেড়ে দেবে মানুষ কখনো ছেড়ে দেবে না। বিরোধী কণ্ঠস্বরটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বা দুর্বল করার মতো করে ব্যবস্থা করা হবে যাতে বিরোধীকে